ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଚାପ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସୈନିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ସହିବା ବିଷୟରେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आजिर आशाभरा नारी कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुछि। आशा करू आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत होउथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपण को मन रे जदि किछि प्रश्न किबा प्रार्थनार अनुरोध थाए लेखि जणैले आमे खुशी होबु। आजि आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम नि आपण को निकट को आसीबार सुयोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आस्तुबारु आमे आनंदित। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे निश्चित जे आपण आपण को परिवार सहित भलरे थिबे। आजि आम मध्य रे भौणी स्नेह अछंती। भौणी स्नेह नमस्कार। नमस्कार। आशाभरा नारीर आउ एक अध्याय को आपण को स्वागत। आजिर कार्यक्रम को एक सत्य घटना सहित आरंभ करिबा। प्रथम विश्वयुद्ध समय रे समग्र यूरोप रे पाखापाखि 60 लाख जिहुदी को हत्या करा जायथिला। एहा होलोकॉस्ट भाबरे जनाशुना थिला, जेउठारे जिहुदी पुरुष, महिला एवं पिलामानकु नाजी जर्मनी द्वारा हत्या करा जायथिला। बंदी मानक पई पाखापाखि 44,000 शिविर स्थापन करा जायथिला, जेउठारे सेमानकु रास्ता निर्माण, सुडंग खोलिबा किंबा पत्थर भांगिबा पई प्रस्तुत करा जायथिला। प्राय 3 लाख कैदी रोग एवं अनाहार रे मृत्युवरण करिथिबा बेले अवशिष्ट मानकु गैस चैम्बर रे हत्या करा जायथिला, फांसी दिया जायथिला एवं जलाई दिया जायथिला। एई कहानीटी एक कंसंट्रेशन कैंप रे बंदी थिबा जड़े युवती विषय रे। जेतेबेले से गोटे एकाग्रता शिविर रे तांको जीवन रो भयंकर विषय वर्णना करथिले। अधिकांश होलोकॉस्ट पीड़ितंक परी अनाहार, मृत्यु, जलंता शव, गैस चैम्बर, फांसी, भय एवं दुख भली शब्द तांको कलम रु प्रवाहित होउथिला। से समय अंधकार विषय रे एक चित्र अंकन करबाकू चेष्टा करथिले। से देश निष्ठुरता एवं मंदता द्वारा भ्रमित होई जाइथिला, जहा हमें कल्पना मध्य करि परिबा नाही। तांकर लेखा गुड़िक एका समय रे दुखदायक एवं भयंकर थिला, किंतु दिने से गोटे फूल विषय रे कहंती, जहा रास्ता रे एक फाट दे बढ़िथिला। तांको पई कोमल फूल आशार प्रतीक थिला। शक्तिशाली छोट गछ केवल मृत्यु आनिथिबा स्थान रे रहिबाकू दृढ़ संकल्पर प्रतीक थिला। ईश्वर जे स्थान रे एहाकू रखिथिले सेई स्थान रे सेई छोट फूलटी फुटिथिला एवं एक पार्थक्य सृष्टि करबाकू उद्दिष्ट थिला। जदि आमे अनुप्राणित होबाकू चाहूं तेबे आमको केवल कंक्रीट रे बढ़ुथिबा गछ गुगल करबाकू पड़िबो एवं आमे समस्त प्रकारर फूल एवं गछर सबुठारु आश्चर्यजनक चित्र देखि परिबा, जहा सबुठारु कठिन असंभव स्थान रे बढ़िबारे सक्षम। एक फुटपाथ फाटरू पुराना टायर गुच्छरू सुंदर फूल फुटी उठुथिबा देखिबा सबुठारु असंभव एवं कठिन स्थान रे बढ़ुथुबा गछर चित्र देखिबा एक संपूर्ण मनमुग्ध हेबार अनुभव होइथाय। मु एही सब उदाहरण द्वारा यह बुझाइबाकू चाहूची जे आमे मध्य जेउठारे रोपण करा जाइछु सेही स्थान रे सर्वोत्तम भाबरे बढ़िबाकू आमे माने मध्य अनेक आह्वानर सम्मुखीन होइथाउ। जेउठारे आपनकू रोपण करा जाइछि सेठारे बढ़ंतु। एही वाक्यांश निमंते जेनेवार बिशप सेंट फ्रांसिस डी सेल्स को
ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ସମୟ 1567 1622 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଅନେକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜୀବନ କଠିନ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଦମନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ରୋପଣ ହୋଇଛୁ ସେଇଠାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସହନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଠିନ ସମୟ ଏବଂ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଆମେ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ସତେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ରୋପିତ ହୋଇଛୁ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରିବୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚାପରେ ଆମକୁ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କୁହାଯାଏ, ଚାପ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେପରି ହୀରା ତାର ଗଠନ ହେବା ସମୟରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଚାପ ସହ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବାଲିର ଏକ ଛୋଟ ଦାନା ଏକ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏକ ସାଁବଳୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାର ଆବରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ପିତ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଚାପ ଅସହ୍ୟ କଠିନ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଚାପ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସୈନିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ସହିବା ବିଷୟରେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 ତିମୋଥୀ 2:3 ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ଭଉଣୀ ସ୍ନେହ, ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ଆପଣ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଉ, ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ କଦାପି ଆସେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଏହା ଆସେ ତେବେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ସେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଭଲ ହେବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଘର ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାବାନ କରିଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେବା କରିବୁ। ଯଦି ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ମିଶନର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ। କିମ୍ବା କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମନୋବୃତ୍ତି, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଏକ ଭଲ ମନୋଭାବ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହର ସହ କାମ କରିବୁ। ଠିକ୍ କହିଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳି ନଥାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମାନ ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସପ୍ତାହ, ମାସ କିମ୍ବା ଏହିପରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ ଆବରଣ ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଥାଉ। ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଦିନ ପରେ ଦିନ ସମାନ ଡେସ୍କରେ ବସିବା, ସମାନ ମିଟିଂ ଯିବା, ସମାନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଲିଫ୍ଟରେ ଚଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଲୁଗା ଧୋଇବା ଏବଂ ପରଦିନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଥକି ଯାଇଥାଉ। ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୀରବତାରେ ଏକାକୀ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 7:24 ପାଉଲ ଆଦ୍ୟ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ଭାଇମାନେ,
प्रत्येक जन जेउ अवस्था आहूत होइअछ से ईश्वरଙ୍କ सहभागितारे सेई अवस्थारे थाउ। एहार अर्थ होची ईश्वरଙ୍କୁ अनुसरण करिबा अर्थ सर्वदा परिस्थितिर परिवर्तन नुहे। बेले बेले ईश्वर आम जीवन रे एक बड़ परिवर्तन करियाकू आह्वान करूछंती। एक नूतन सहर को जीवाकू, आमर चाकरी छाड़ीबाकू किंबा एक तिक्त संपर्क को समाप्त करिबाकू। किंतु अन्य समय रे केवल ईश्वर ही द्वार खोली थांती, जहाकू आमे वर्ष वर्ष धरी देखुछु एवं से आमको विश्वास करियाकू कहउचंती जे से अन्य द्वार सबु किछि कारण पई बंद रखिचंती। बेले बेले आमको केवल जेउठारे रोपण करा जाइछि सेठारे बढ़िबाकू आह्वान करा जाइछि। आपण जानती नूतन द्वार बड़ परिवर्तन एवं नूतन आरंभ अपेक्षा समान परिस्थिति किंबा अवस्थारे रहिबा कष्टकर, किंतु भल माटी, अधिक सूर्यलोक किंबा एक असाधारण सार पाई ईश्वर को भिक्षा करने परिवर्ते आमे जेउठारे अछु सेइठारे विश्वस्त रही तांकु आम सेई अवस्थारे आश्चर्यजनक कार्य करुथिबार देखिबा आवश्यक। जिरिमिया 17 पर्वर 7 और 8 पदरे लेखा जाए, जो मनुष्य सदाप्रभु उपरे निर्भर करे पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती से धन्य, कारण से जल निकटरे रोपित और नदी कूଳରେ विस्तृत मूलवृक्ष तुल्य हेब और ग्रीष्म उपस्थित हला बेले से भय करिब नहीं, मात्र ताहार पत्र सतेज हेब आउ अनावृष्टिर वर्षारे से चिंतित हेब नहीं, कियबा ताहार फल फलिबार निवृत्त हेब नहीं। जो माने हृदय ईश्वर ऊपर विश्वास रखिथिले एवं एक विदेशी परिवेश रे समृद्ध होइथिले सेमानंक विषय शास्त्र रे अनेक उदाहरण रहिछि। अनेक समय रे ईश्वर योजना सेमानक व्यक्तिगत कहानी ठारू बड़ थिला। जोसेफ को मने पकांतु, जे कि अल्प बयस रे मिस्र को बिक्री होइथिले। हाँ, वास्तव रे यह एक असाधारण जीवन यात्रार उदाहरण। हाँ, जोसेफ तांको जीवन रे इस्राएल देश को रक्षा करिबा पाई ईश्वर को हस्त कार्य करुछि बोली जानिथिले। तांको भाई माने तांको सहित जहा क्षति उद्देश्य रे करिथिले, वास्तव रे ईश्वर तांको जीवन रे सेई परिस्थिति द्वारा मंगलर विष अर्थात अनेकंक जीवन बंचाइबा पाई व्यवहार करथिले। रूथ को जीवन रे मध्य आमे देखु जे समस्त परिचित विषय को पछरे छाड़िबाकू एवं विश्वस्ततार सह तांको सासू को समर्थन करियाकू इच्छुक थिले। से यीशुଙ୍କ वंशर अंशविशेष होइथिले, जणे विजाति हेले मध्य ईश्वरଙ୍କ परिवार रे गृहीत होइथिले। दानिएल नामक जणे युवक जहांकर देश और नगर युद्ध रे पराजित होइथिला, तांको निर्वासित करा जाइथिला। बंदी भावरे एक विदेशी देश को निया जाइथिला। दानिएल को एक भिन्न संस्कृतिर अंशविशेष हेबा, एक भिन्न भाषा कहबा, एक भिन्न परंपरा अनुसरण करिबा एवं जणे विदेशी राजांक सेवा करिबा पई तालीम दिया जाइथिला। तांको एक नुआ नाम मध्य दिया जाइथिला। तांको ठारू सब किछि छड़ाई निया जाइथिला, किछि बाकी रहिला नाही। वृद्ध दानिएलଙ୍କର दृश्य भावरे होइतो किछि अवशिष्ट रहिला नाही, किंतु आभ्यंतरण भावे तांकर निष्ठा, तांकर विश्वास एवं ईश्वरଙ୍କ उपरे भरोसा प्रचुर भावरे थिला, जहा तांको जीवनर मूलदुआ भावरे रहिला। एक परीक्षार समय आसिला एवं दानिएल बारंबार ईश्वरଙ୍କ विश्वस्तता प्रमाण कले। ईश्वर तांको ज्ञान, परिणामदर्शिता एवं उन्नति देई आशीर्वाद करिथिले। आमे जोठारे रोपित होइछु सेठारे उन्नति एवं प्रस्फुटित हेबा हेउची ईश्वर हमको सृष्टि करिथिबा पूर्णतारे बंचिबा। एइपरि कि जेतेबेले अन्य सबु किछि नष्ट होई जाइथिबा परि जणा पड़े, ईश्वरଙ୍କ उत्तमतारे भरोसा एवं विश्वास करिबा। आम परिस्थिति तांको हस्तरे एवं तांको
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଏ ତାହା ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପରିଚୟର ସତ୍ୟତା ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିହିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆବଦ୍ଧ ଥାଉ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଏହାକୁ ଗୀତ 55ରେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୀତ 55 ପର୍ବର 6-8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଃ, ଯେବେ କପୋତ ପରି ମୋର ପକ୍ଷ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଉଡ଼ିଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖ, ତେବେ ମୁଁ ଦୂରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଓ ତୋଫାନରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ରାଜା ଭାବେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସେହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ କି? ନିଜର ପଳାୟନ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଲା ପରେ ସେ ଗୀତ 55 ପର୍ବ 16 ପଦ ଏବଂ 22 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଭାର ପକାଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ଶୁଷ୍କ ଅନୁଭବ କରୁ ଓ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଆନନ୍ଦକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ଯଦି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତେବେ କେବଳ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସମସ୍ତ ଭାର ରଖିବାର ଅଛି। ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ସତେଜ କରି ଆମ ପ୍ରାନ୍ତର ରୂପକ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମର ବଳ ହେବ। ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଧୂସର କନ୍ଦ ମାଟିର ଗଭୀର ସ୍ତର ଭିତରେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରୁ ସେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ବସନ୍ତ ଋତୁର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଷ୍ମ ରଶ୍ମି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିର ସ୍ତରକୁ ଭେଦ କରି ତାକୁ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କଲା। ଓହୋ, କି ମନୋରମ ଅନୁଭୂତି! ଛୋଟ ଫୁଲକନ୍ଦଟି ମାଟି ତଳେ ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲା, କ'ଣ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି? ଉଠିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି କି? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏତେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ନିଦ୍ରାଳୁ, ଉଠିଯା, ବସନ୍ତ ଆସିଲାଣି, ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର କିରଣର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ସାନ ଫୁଲ କନ୍ଦଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସନ୍ତ ବଗିଚାରେ ବସନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଭାବେ ଫୁଟିଲା। ମୋତେ ବସନ୍ତ ଅତି ଭଲ ଲାଗେ, ସେ କହିଲା। ଶୀତ ଋତୁରେ ଲାଗେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ତଳେ ହଜାର ହଜାର ଫୁଲକନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରଖର ଶୀତ ଲହରୀରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନଥାନ୍ତି। ଚେରଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସଞ୍ଚୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୀତ ଋତୁ ବିତିଯିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଆହାର ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ବସନ୍ତରେ ନୂତନ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଦେଖି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଉ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ କନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଚମତ୍କାର ଅଟନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଓଦା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୀରବରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ଚେରକୁ ମଜବୁତ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ ବସନ୍ତର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ। ଯିରିମିୟ 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ,
ଯେଉଁଠାରେ ରୋପିତ ହୋଇଛୁ ସେଇଠାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅ। ଏହି ବିଷୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏହା ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଜିରୁସାଲାମରୁ ବାବିଲକୁ ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଚାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପତ୍ର ଅଟେ। ଆପଣ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ବାବିଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ଅଣାଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ବିଧର୍ମୀ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା। ବାବିଲରେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ବାବିଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହିପରି କିଛି ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଭାବିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆମକୁ ଏହିପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ। ଏହା ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବା ନିମନ୍ତେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ସେଠାରେ ରୋପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଜିରିମିୟ ତାର 29 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦରେ ଦେଖିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଜିରୁସାଲାମରୁ ବାବିଲକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଇଅଛୁ, ସେହି ସକଳ ନିର୍ବାସିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଆଦେଶ ଏହି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ବାସ କର, ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରାଅ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରାଅ। ସେମାନେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଣା ହୁଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଇଅଛୁ, ତହିଁର ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ତହିଁର ଶାନ୍ତିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମୋତେ କିପରି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ସେହିପରି ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବାବିଲରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ସମୟରେ ଭାବବାଦୀ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ କି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କର, ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ସେଇ ବାବିଲରୁ ସମୃଦ୍ଧିରେ ତୁମର ଅବଦାନ ଦିଅ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନାହ କି ମୁଁ ବିରୋଧ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜିରୁସାଲାମକୁ ଫେରିଯାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ରହି ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରେ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାବିଲ, ସତରେ ତୁମେ ଚାହଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହେ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଠାରେ ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିରୁସାଲାମକୁ ଫେରିଯିବା ବିଷୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ଦେଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ରୋପିତ ହୋଇଅଛ ସେଇଠାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଅଛନ୍ତି। ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଚାର ନୁହେଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦେଶକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଅବସ୍ଥିତ କରାଇବେ? ଏହା ଶତ୍ରୁତା ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନିଏଲ ବାବିଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଦୁଃଖ, କ୍ଷତି, ରୋଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ, ଅଧିକ ଦୟା ଏବଂ ଅଧିକ କରୁଣା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ,
ତେବେ ଆମର ପଦ୍ମ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୋଧେ ହୁଏ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ରୋପଣ ହୋଇଛୁ ସେଇଠାରେ ପୁଷ୍ପିତ ହେବା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। जीसुଙ୍କୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, जीसुଙ୍କୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ହୃଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, जीसुଙ୍କୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ହୃଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ସେ ତ ଜୀବର ଜୀବ, ମୋର ସର୍ବସମ୍ପଦ, ସେ ତ ଜୀବର ଜୀବ, ମୋର ସର୍ବସମ୍ପଦ, ଛାଡ଼ିଲେ ସେହି ପାଦ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, जीसुଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଦେଲ। ଦାନିଏଲ ଭଳି, ଯୋସେଫଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ତୁମର ଦାସ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ, ନମ୍ରତାର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ବିଦେଶକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିମା ପାଇଲ, ଗୌରବ ପାଇଲ। ସେଇଭଳି ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ଭୟ କରି, ତୁମକୁ ଭକ୍ତି କରି, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ତୁମର ଗୌରବର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ଯେପରି ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଫୁଲ ଫୁଟି ପାରିବ, ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶର କାରଣ ହୋଇପାରିବୁ, ସେଇ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଗ୍ରହଣ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ଆମକୁ 044490812997ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହନ୍ତି? ଏ, ନୂଆ ନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ବି, ଅସଙ୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବା। ସି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଡି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଛୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ସୌଦାମିନୀ ସେନାପତି ଓ ପରିବାର।